Students, welcome back to online classes. Dear student, this is lesson meaning and importance of political science in 8th standard social science. It's the one part of the political science. Dear students, political science is one of the social sciences dealing with the political activities of man. It deals with the state and government. It studies the origin and nature of state and forms of political institutions. The study of state is the main subject matter of political science. As a subject, a study political science began with the Greeks, though Egyptians, Babylonians, Persians, Indians, and Chinese have mentioned their ideas or thoughts about politics much earlier to Greeks. They failed to develop it as a systematic study. Politics was given the status of an independent science by Greeks. Greek philosophers like Socrates and his disciple Plato were great political thinkers. Plato, in his famous book Republic, for the first time discussed the nature and functions of state and government. Aristotle, the ancient Greek thinker and the student of Plato, is recognized as the father of political science for his valuable contributions to its growth and development. He wrote the first treatise in political science called The Politics. In this famous book, Aristotle discussed the origin, development, and functions of state. Kautilya's works on economics also has more information about political principles. Dear students, political science is one of the social sciences dealing with the political activities of man. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಅಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸಹ ಒಂದು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ. ನೋಡಿ, ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂದರೆ ಮಾನವನ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸಹ ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಏನನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಉಗಮ, ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ರಾಜ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವೇ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ. ಮೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರೀಕ್ಸ್. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಮೂಲ ನಾವು ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದನ್ನ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ದೋ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ಸ್, Persians, Indians, and Chinese mentioned their ideas or thoughts about politics much earlier to Greeks. They failed to develop it as a systematic study. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನ ಗ್ರೀಕರಿಗಿಂತಲೂ ಸಹ ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನರಾಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನರಾಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಷಿಯನರಾದ್ರು ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ಚೀನಿಯರು. ಸೊ ಇವರು ಸಹ ಒಂದು ರಾಜನೀತಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೆನ್ಷನ್ ದೇರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ರಾಜನೀತಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮಚ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟು ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ದೇ ಫೇಲ್ಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ. Politics was given the status of an independent science by Greeks. Greek philosophers like Socrates and his disciple Plato were great political thinkers. Plato, in his famous book
Plato were great political thinkers. Plato in his famous book Republic for the first time discussed the nature and functions of state and government. Aristotle, the ancient Greek thinker and the student of Plato, is recognized as the father of political science for his valuable contribution to its growth and development. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಂತಹ ಸಾಕ್ರಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯನಾದಂತಹ ಪ್ಲೇಟೋ ಈ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಚಿಂತಕರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಪ್ಲೇಟೋ ತನ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟೋ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದಂತಹ ಅಂದರೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದಂಥ ಈ ಪ್ಲೇಟೋ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್, ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಗ್ರೀಕ್ ಥಿಂಕರ್ and the student of Plato, is recognized as the father of political science for his valuable contribution to its growth and development. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದಾರ್ಶನಿಕನಂತ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ, ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಗೌರವದ ಒಂದು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲರು ಸಹ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಈ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ತಳಪಾಯಿ ಹಾಕಿದಂಥ ಪ್ರಥಮ ಚಿಂತಕರು, ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಂತಕರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಗ್ರಂಥ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೇಮಸ್ ಬುಕ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಆರಿಸನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರ ಒಂದು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವಾದಂಥ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಇವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಉಗಮ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಟಿಲ್ಯಾಸ್ ವರ್ಕ್, ಹಾಗಾದರೆ Kautilya's work on economics also has more information about political principles. ಆದರೆ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಒಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಂತ ಗ್ರೀಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಆದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರ್ಯಾರಪ್ಪ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವರು ಯಾರು ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, EYPTIANS ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ಸ್, Persians, Indians and Chinese. ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಹ ಆಕರು ಸಹ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಂಥ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಈ ಗ್ರೀಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ of state. ನೋಡಿ, Greeks used the term politics for the study of state. The term politics is derived from the Greek word polis, which means city state, and therefore a subject which deals with the affairs of city state and its working was called politics by ancient Greeks. However, in modern times, scholars have preferred to use the term political science for this study. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರೀಕರು ಸಹ ಇವರು ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಸಮಸ್ತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಈ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಇವರು ಬಳಸ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ?
ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಪದ ನಗರ ರಾಜ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ನಗರ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ? ಇದರ ಒಂದು ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳಂಥ ಒಂದು ಮೂಲ ಪದ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಪದವಾದಂಥ ಪಾಲಿಸ್. ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಪಾಲಿಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀಕ್ನ ಪಾಲಿಸ್ POLIS ಪಾಲಿಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ, ಗ್ರೀಕ್ನ ಪಾಲಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಗರ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ therefore a subject which deals with the office of city state and its working was called politics by ancient Greeks. ಗ್ರೀಕರಿಗೆ ನಗರವೇ ಸಹ ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಗರ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವೇ ರಾಜಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, however in modern times scholars have preferred to use the term political science for this study. ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಸಹ ತಜ್ಞರು ಸಹ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, dear students, I think it's enough today. You watched the video twice or thrice. I hope you better understood. Okay, thank you very much.